안녕하세요. Self-Teaching English, 셀티영의 이은진입니다. 여러분, 지금 제가 이걸 네 번째로 찍고 있습니다. 오늘따라 한국말이 너무 안 나와서요. 자, 이번에는 다 찍고 이걸 업로드할 수 있기를 바라면서 최수진의 모닝 스페셜 3월 3일 기사 함께 보도록 하겠습니다. 첫 번째 기사입니다. Korea's economy saw below average growth among OECD member states last year, according to new data, with the nation's gross domestic product in the fourth quarter of 2022 posting negative growth for the first time since the second quarter of 2020. 2022년 4분기 국내 총생산이 2020년 2분기 이후 처음으로 마이너스 성장을 기록하면서 작년 우리나라 경제가 OECD 회원국 평균에 못 미치는 저성장을 보인 것으로 나타났습니다. Korea's economy, 한국의 경제가요, so, 보았는데, below average growth, 이 성장하는데 평균 성장의 아래에 있는 것으로 보였습니다. Among OECD member states last year, 이 작년에 OECD 회원국 가운데, 그러니까 OECD 회원국의 평균 성장보다 아래 못 미치는 것으로 지금 보였다라는 거죠. 자, below average 하면은 평균 이하인데요. average보다 높으면 above average이라는 표현을 씁니다. 그래서 Korea economy saw below average growth. 지금 그 성장이 OECD 멤버 국가들에 못 미쳤다 평균 성장에 according to new data 새로운 데이터에 따르면요. With the nation's gross domestic product in the fourth quarter of 2022 posting negative growth. 지금 어떻게 하면서 지금 이런 결과가 났어요? 이 국가의 한국의 gross domestic product 지금 이 국내의 총 생산이 국내라는 소리죠. domestic이 국내 총 생산이 negative growth posting negative growth 하면은 이 negative는 positive가 아니라 이 부정적인 의미죠. 그래서 마이너스 성장을 기록했다는 거예요. 성장인데 부정적 성장이니까 마이너스 성장. 성장을 하지 못했다라는 거죠. 언제요? Quarter of 2022의 fourth. 지금 2022년 4분기에서 분기는 12달을 4개로 나눈 거죠. 그래서 3달씩 한 1분기가 되는데 지금 네 번째 분기니까 10월에서 12월까지가 되겠네요. 그래서 작년에 10월에서 12월 동안에 gross domestic product가 지금 negative growth를 했다라는 겁니다. For the first time, 처음으로요. 언제 이후 처음인가요? Since the second quarter of 2020. 2020년 2분기 이후에 처음으로 negative growth를 했습니다. 네. 두 번째 문장 넘어갈게요. At least 43 people have been killed and scores more injured after a passenger train carrying more than 350 people collided with freight train in central Greece just before midnight on Tuesday local time. 그리스 중부에서 현지 시간으로 화요일 자정 직전 350명의 승객을 태운 여객 열차가 화물 열차와 정면 충돌하는 사고가 발생해서 최소 43명이 숨지고 다수의 부상자가 나왔습니다. 네, at least 34 people have been killed. 적어도 43명의 사상자가 났습니다. 그리고 source more injured. 그리고 다수의 사람들이 수십 명이라는 소리예요. 다수의 사람들이 injured, 부상을 당했습니다. 언제 이후에요? After a passenger train collide with a freight train 이렇게 됩니다. 그래서 여객선과 여객 기차와 freight train 하면은 화물 기차거든요. 여객 기차와 화물 기차가 collide 충돌을 했는데 head on 머리를 충돌했다고 하니까 정면 충돌을 한 거예요. 제가 정면 충돌을 했습니다. 근데 이 passenger train은 carrying more than 350 people 350명 이상의 사람을 실은 passenger train이 이 freight train 하면은 아까 말씀드린 대로 화물 열차를 정면 충돌한 이후에 이제 43명이 죽고 많은 수가 지금 사상자가 났다. 부상자가 발생했다. 어디에서요? In central Greece, 그리스 중부에서 just before midnight on Tuesday local time. 그 로컬 시간, 그 지역 시간, 현지 시간에 따라서 화요일 자정 직전 화요일 자정이
되기 바로 직전에, just 하면 바로 직전이죠. 그래서 이런 추돌 사고가 나서 안타까운 사상자가 발생했다라는 내용입니다. 세 번째 기사 보겠습니다. Amid sign of persistent inflation, the benchmark 10-year U.S. Treasury note rose 3.983%, the highest level since November 10 of last year. 인플레이션이 장기화될 조짐 속에 시장 금리의 벤치마크인 10년물 미 국채 금리가 지난해 11월 10일 이후 최고치인 3.983%까지 뛰었습니다. 네, 사실 제가 미시거시 경제를 두 개 다 대학 다닐 때 들었는데요. 정말 이 내용, 국채에 관한 내용은 정말 다 까먹었어요. 그래서 이게 뭐 어떤 연관관계인지 모르겠지만 지금 amid sign of persistent inflation, 지속되는 인플레이션 속에서도 the benchmark 10-year US Treasury note, 이 10-year US Treasury note가 10년 만기의 미국 국채 금리라고 합니다. 이거는 benchmark, 뭔가 기준점이 되는 이 미국의 국채 금리가요, rose, 올랐습니다. 3.983%나, 근데 이거는 the highest level, 가장 높은 레벨이라는 거죠. Since November 10th of last year. 지난해 11월 10일 이후에 가장 최고치입니다. 뭐 인플레이션이 계속 되는 것은 사실 경제 성장이 있고 시장에 돈이 많이 풀리면서 지금 인플레이션이 많이 있는 거고, 그래서 지금 뭐 연방준비위원회나 아니면 중앙은행이 이자율을 높여서 이 인플레이션을 잡기 위해서 이자율을 높이고 있는 거고, 그렇기 때문에 뭐 만약에 이것이 시장 금리의 벤치마크라면 당연히 이것도 올라가는 게 맞는 것 같은데, 제 생각에는요, 제 짧은 경제 상식에 따르면. 근데 이게 왜 뉴스가 되는 거죠? 전 잘 모르겠습니다. 경제 공부를 다시 해야 이해할 수 있는 헤드라인인 것 같네요. 네 번째 기사 살펴보겠습니다. South Korean ambassador to the U.S. Cho Tae-young has stressed that the South Korean government is open to providing urgent humanitarian aid as needed and will redouble efforts to improve human rights in North Korea. 조태용 주미 한국 대사는 북한 인권 문제와 관련해서 한국 정부가 북한의 긴급한 수요에 대응하기 위한 인도적 지원에 열려 있으며 북한 인권을 개선하기 위한 노력을 배가할 것이라고 강조했습니다. 네, South Korean Ambassador 하면은 한국의 대사인데요. 어떤 대사냐면 to the US, 미국에 있는 대사니까 주미 한국 대사겠죠. 조태용 주미 한국 대사가 has stressed, 강조했습니다. 무엇을요? 자, 사실 이거 되게 쉬운 문장이에요. 제가 또 갑자기 문법을 하고 싶은데 주어, 동사, 목적어 해서 3형식 문장입니다. 그래서 이 3형식 문장, 목적어에 해당하는 무엇을 강조했다 하니까 그 을에 해당하는 이것은 명사절로서 목적어로 사용되는 명사절이 되겠죠. 네, 별로 필요 없는 거지만 한번 읊어봤습니다. That the South Korean government, 무엇을 지금 강조했냐면요, 이 남한 정부가 is open to providing, 지금 열려 있다고요. 제공하는 것을 urgent humanitarian aid, 아주 긴급한 인도적인 지원을 하는데 우린 열려 있습니다. As needed, 필요한 만큼, 얼만큼이든, and will redouble efforts, 그리고 우리는 이 efforts, 노력을 redouble, double 하면은 두 배로 만드는 거잖아요. 그래서 배가하다, 노력을 배가할 우리는 용의가 있습니다. To improve human rights in North Korea, 이 북한의 인권 문제를 개선하기 위해서. 네, 어떤 이 컨텍스트에서 이 이야기가 있었는지 모르겠지만 미국 대사님이 이제 주미 한국 대사님이 이런 이야기를 했다고 합니다. 네, 마지막 기사 보도록 하겠습니다.
The Ministry of Health and Welfare has announced that individuals who visit medical facilities and receive outpatient treatment more than 365 times a year will have 90% of the medical cost bills as out-of-pocket expenses. 보건복지부는 앞으로 연간 365회 이상, 즉 하루 한 번 이상꼴로 의료기관을 찾아 외래 진료를 받는 사람은 건강보험 본인 부담률이 90% 이상으로 상향된다고 밝혔습니다. 와, 네. 네, 일단 해석을 하고 제가 여기에 관련된 제 의견을 좀 말씀드릴게요. The Ministry of Health and Welfare 하면은 자 보건복지부죠. 보건복지부가 has announced 발표했습니다. 무엇을 이것도 앞에 봤던 3형식이네요. 주어, 동사, 목적어. 무엇을 발표했을까요? Individuals who visit medical facilities and receive outpatient treatment more than 365 times a year. 이거는 이제 목적어 절의 주어가 이까지인데요. 자, 목적어 절의 주어가 뭐냐? 이 개인인데 어떤 개인이냐면 medical facility, 의료시설을 방문하는 개인, 그리고 받는 개인이죠. outpatient treatment 하면은 외래 진료입니다. 외래 진료를 365번 이상, 1년에 365번 이상 받는 개인의 경우에 will have 90% of the medical cost bills, 90%의 그 의료 비용 빌이요. 그 고지서가 as out of pocket expenses. out of pocket 하면 자기 주머니에서 나오는 돈입니다. 그래서 자기 부담금으로 하겠다라는 거예요. 여러분들 네, 일단은 다 이해가 되셨을 거라고 생각하고 만약에 의료보험에 우린 다 가입돼 있잖아요. 건강보험으로. 그래서 제가 병원에 가면은 이제 감기 때문에 병원에 갔다 하면은 실제 진료비는 3,000원 정도 나오나요? 저 감기 때문에 병원에 간지 오래돼가지고 모르겠지만 근데 여기에서 실제로 병원의 진료비는 만약에 한 6만 원 정도라고 칩시다. 근데 그 중에서 우리가 실제로 내는 out of pocket expense는 3,000원이고 나머지 57,000원의 경우는 이제 우리 건강보험료를 매달 내잖아요. 소득에 따라서든 아니면 재산세에 비례해서든 그 내는 거기 비용에서 이제 커버가 되는 겁니다. 그래서 실제로 되게 노인 인구가 많은 그 지역의 중소도시 이런 곳에서는요. 사실 이 노인들이 내는 비용은 얼마 없고 이제 환자들이 내는 비용은 얼마 없고 이런 보험공단에서 받아갈 수 있는 비용이 병원 측에선 더 많으니까요. 일부러 그냥 어르신들 매일매일 여기 와가지고 찜질하고 정형외과 와가지고 마사지 받으세요. 저희한테는 3,000원만 내면 되잖아요. 그리고 저희는 간식도 드릴게요 하면서 간식도 주고 3,000원 받고 근데 실제로 이들이 보고 싶어 하는 돈은 이만큼인 거잖아요. 벌고 싶어 하는 돈은 이 국고에서 나가는. 그래서 이런 식으로 해서 거의 할머니 할아버지들 사랑방처럼 막 병원이 운영되고 있고 막 이런 경우가 있다고 해요. 네. 이거 카더라기 때문에 너무 믿으시면 안 되고 그래서 365번 정도면은 매일매일 병원에 가는 사람이잖아요. 이런 사람들은 이제 진짜 이런 치료가 필요한 환자가 아닐 경우가 있겠죠. 그것도 외래 환자니까요. 만약에 진짜 막 아파서 병원에 계시는 분들은 거의 입원 환자들이 많으실 거잖아요. 그래서 아마 이런 90% 그러니까 더 이상 6만 원에서 3천 원만 내는 게 아니라 이거를 더 많이 늘리게 함으로써 이런 거짓된 어떤 병원에 대한 이용을 줄이겠다 하는 목적이 아닐까 싶습니다. 네, 드디어 뭔가 좀 아는 게 나와서 제가 말씀을 드릴 수가 있게 되었네요. 이거는 네, 이 인플레이션과 국채 관련해서는 저도 공부를 하고 다시 말씀드릴 수는 없을 것 같아요. 한번 저도 찾아보겠습니다. 네, 그러면 오늘은 여기까지 영어 공부하고요. 저는 내일 또다시 뵙겠습니다. 안녕!